हेलो स्टूडेंट ओडिया मीडियम क्लासेस को आपण मानक स्वागत पिला माने आज आम डिस्कसन करिया मु कहितली सांताल विद्रोह ठाରୁ आम आज डिस्कसन करबा सेतेबेले मयूरभंजर राजा थांती श्रीरामचंद्र भंजदेव तांकर 1912 फेब्रुआरी 22 मृत्यु हो गला। तांको मृत्यु पर सरकार 3 जन कौन कले सेठाकार शासन भार ग्रहण करने परमिशन देले। सेमाने विदेशी होइतिबारु शासन सुपरिचालना आंचलिक सरदार प्रधान और अमला मानक उपर निर्भर कले, कारण से कौन विदेशी तेणु सेठिकार शासन से ठीक से करें ना। शासक और शासित मध्य प्रत्यक्ष संपर्क रहा ना। लोक मैंने विदेशी मुख्य को स्वागत कले ना, जहाँफल कौन है ना सांताल नेता कंका माझी कालिया महता नेतृत्व में गोटे विद्रोह करते पिलाने। से विद्रोह ना है कौन सांताल विद्रोह। यार मुख्य रिजन जापार ना ना जे कौन पाई ना राजा परे जो मानक इंग्रेज मैंने शासन करने से प्रजा मैंने से पसंद करून। तापर जा राजस्व आदाय केमिति राजस्व आदाय होता देख। भंज शासन काल सरदार प्रधान मुखिया और छाटिया माने राजस्व आदाय करते। से माने संगृहित राजस्व किसी रखुले बाकी किसी सरकार को दे दौले राजा को। राजस्व दे न पाले आदायकारी मानक लोक मानक कौन करते गो महिषी आदि पशु बिक्री कर दौले। जदि राजस्व दे न पार्ला तांकर जो माने गृहपालित पशु थे बिक्री करते। ये थिला मुख्य कारण। आउ गोटे कौन ना अमला मानकर अवहेला। अमला मानकर अवहेला पिला माने कौन ना राजा शासन बेले अमला माने बाहर अंचल लोक थे। राजा पर इंग्रेज शासन काल में कर्तव्य कौन कले अवहेला कले। जो कर्तव्य दि जाता से कर्तव्य कले ना, जहाँफल कौन है ना से माने साधारण लोक शोषण करने आरंभ कले, जहाँफल कि साधारण लोक कौन कले असंतुष्ट हेले। सी गोटे मुख्य कारण था पिलाने। तापर आउ गोटे कारण कौन था पिलाने ना समाज रे श्रेणी विभाग। श्रेणी विभाग कौन ना 17 सांताल विद्रोह पूर्व 2 श्रेणी लोक थे कौन ना जड़े हेले शोषक आउ जड़े हेले शोषित। शोषक जी शोषित को शोषे। धनिक गोष्ठी हेले शोषक आउ मध्यवित्त जो मैंने रहिले शिल्पी हो गरीब सांताल आदिवासी हो से माने शोषित। समाज यही वैषम्य से असंतोष प्रकाश कला, कारण सबुबले धनिक गोष्ठी माने कौन कले शोषण कले क्या ना तल श्रेणी लोक मान। प्रत्यक्ष कारण कौन ना प्रथम वर्ल्ड वार बेले इंग्रेज सरकार फ्रांस रे कार्य करने आदिवासी मान को चेष्टा कले पठेया। यही नीति को मयूरभंज युवराज पूर्णचंद्र भंजदेव समर्थन कले। युव आदिवासी को चयन कर सरदार मान को निर्देश दिगला। ए आदिवासी युव संप्रदाय उत्क्षिप्त हेले। से मैंने एठू जाए फ्रांस से जाए कार्य करने इंग्रेज सरकार चाहूले, किंतु एमाने एथरे राजी हेलेन। किंतु जे युवराज थे युवराज पूर्णचंद्र भंजदेव से कहले हाँ ठीक अच्छे नहीं तुम जापर। जो गुड़ी आदिवासी मैंने कौन कले विरोध कले। विद्रोह प्रस्तुति केमती कौन प्रस्तुति थी पिला देखा ना ग्राम मुख्य मैंने ए नेतृत्व नेले। सांस्कृतिक कार्यक्रम छल से एकाठी हेले, कारण एमती तो एकाठी हेले सरकार कौन कर बंदी करदेव। तेणु से सांस्कृतिक कार्यक्रम आड़ से परस्पर देखा देखी जहाँ जहाँ नेक्स्ट प्लानिंग रहा सब कथा घर घर बोली विद्रोहर बीज बुणिले। गाँव में कालिया महंत बेतनटीर कंका माझी चित्राड़ नयन सिंह आ भीम महांती प्रभृति कौन कले यार नेतृत्व ने ये विद्रोह करने। विद्रोहर अग्रगति केमती पिला है ना 17 मसीह विद्रोही माने इंग्रेज विरुद्ध अभियान आरंभ कले। कौटी प्रथम होता मन बेतनटी हाट में इंग्रेज शासन और जमीदार शोषण को प्रतिवाद करागला। दुकान बजार लुंठन ब्रिटिश ऑफिस को पोड़ी दिगला, जहाँफल कि ब्रिटिश मैंने सेठू भय कर पलायन करे। विद्रोही मैंने बेतनटी आयात करने। इंग्रेज सरकार भीतत्रस्त हो पड़े। विद्रोही मान रास्ता पोल भांगीदेले। विद्रोही मैंने पुणी जो आगू आगू जाते से जो पोलर व्यवहार से करुले भांगीदेले। कौन पे पोल ये कह मान ना जोगाजोग विच्छिन्न करते जमी आ विद्रोही मैंने से अंचल कले कले कि ये अंचल को न आसपा सी कौन कले ना कंका माझी को राजा कालिया महंत को प्रधानमंत्री और नयन सिंह को सेनापति भाव सर्वसम्मत निर्वाचन कले। कंका कालिया सरकार गठन करागला। विद्रोही मैंने हेड क्या रखिले कालिया महांती को प्रधानमंत्री आउ कंका माझी को रजा नयन सिंह को सेनापति भाव कौन कले निजे स्वीकृति प्रदान कले। राजा कले ना राजा कहे प्रजा मैंने जो मैंने विद्रोह करते से कले कंका माझी आम रजा है। आपको यही सब कारण से कौन कले तीव्र हो गले ताकू दमन करागला। किए दमन करेंगे ब्रिटिशर्स मैंने दमन करेंगे केमी दमन कले पिला देख। इंग्रेज सरकार विरुद्ध दमन करने राज परिवार शरणापन्न हेले। राजा इंग्रेज मान मिलित बाहिनी विद्रोही मान तीर निक्षेप कले।
ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ କମାଣ ଆକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା, ପ୍ରାୟ 5,000 ବିଦ୍ରୋହୀ ବନ୍ଦୀ ହେଲେ। ଏହା ଭାବରେ ବିଦ୍ରୋହର ଜବନିକା ମାନେ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ରଜା ପ୍ଲସ୍ ଇଂରେଜ ଶାସନ ମିଶିଗଲା, ସେତେବେଳେ ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କଠାରୁ କମ୍ ପଡ଼ିଗଲେ, ଇଏ ଆଉ ପାରିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କଙ୍କା ମାଝୀ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିଥିଲେ ନୟନ ସିଂଙ୍କୁ ଧରି। ତାପରେ 1857 ମସିହାର ମହାନ ବିଦ୍ରୋହ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ଆଗକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖ, ପ୍ରାୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଇ ପାର୍ଟରୁ ଆସିବ। ଇଂରେଜ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରଥମେ ଦୁଇଟି ବିଷୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଲା ବାଣିଜ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ଏକଚାଟିଆ କାରବାର। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ବାଣିଜ୍ୟମାନଙ୍କର କମ୍ପାନୀ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ନ କରିବା। ସିଏ କହୁଥିଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକଚାଟିଆ କାରବାର କରିବୁ, ମାନେ ଏଠି ଆମେ ଏକା ବାଣିଜ୍ୟ କରିବୁ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆଉ କେଉଁ କମ୍ପାନୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମକକ୍ଷ କରାଇ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଇଂରେଜ ନିଜେ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରୟ କଲେ। କମ୍ପାନୀ କଲିକତା, ବମ୍ବେ, ମାଡ୍ରାସର ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠା ନିର୍ମାଣ କଲେ। ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ଓ ଦୁର୍ଗଗୁଡ଼ିକ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ଓ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ କ'ଣ କଲେ? ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଗଠନ କଲେ। ଯେଉଁ ଭାରତୀୟମାନେ ଏହି ସୈନ୍ୟବାହିନୀରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସିପାହୀ କୁହାଯାଉଥିଲା। ସିପାହୀ ତାହେଲେ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଯେଉଁ ଭାରତୀୟମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସୈନ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିଲେ, ସେମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ କଥାରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ, ସିପାହୀ। 1857ରେ ସେହି ସିପାହୀମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାର କିଛିଟା କାରଣ ଅଛି, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟିଏ କାରଣ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବା। ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଲା ରାଜନୈତିକ। କ'ଣ ରାଜନୈତିକ କାରଣ ହେଇପାରେ? ନା ଇଂରେଜମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସି ଶାସନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୋଷଣ କଲେ। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦେଶୀୟ ଶାସକଙ୍କୁ ଜୟ କରି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଚାଲିଲେ। ୱେଲ୍ସଲିଙ୍କ ସମାନ୍ତ ସନ୍ଧି ପ୍ରଥା ଓ ଡେଲହାଉସିଙ୍କ ରାଜସ୍ୱତ ଲୋପ ନୀତି, ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଭାରି ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ଥିଲେ। କାରଣ ତାଙ୍କର ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ପ୍ରଥା ଆଉ ରାଜସ୍ୱତ ଲୋପ ନୀତି, ଯେଉଁଟା ଆମର କୁହାଯାଏ ଡକ୍ଟ୍ରାଇନ୍ ଅଫ୍ ଲାପ୍ସେ, ମାନେ ପିଲା ନହେଲେ, ସନ୍ତାନ ନହେଲେ ସେ ଏରିଆ ତୁମର କାହାକୁ ପଳେଇବ? ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ପଳେଇବ। ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ୍ ନେତୃତ୍ୱ ବଳରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଧୀରେ ଧୀରେ ଟୋଟାଲି ଭାରତର ପ୍ରାୟତଃ କଭର୍ କରି ଚାଲିଲେ। ସେତେବେଳେ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ବି ଆଉ ପାୱାରଫୁଲ୍ ନଥିଲେ। ବାହାଦୁର ଶାହଙ୍କୁ ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ କୁତବକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଏକାଥରେ କୁତବ। ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଇଂରେଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମିଶାଇ ଦିଆଗଲା। ପେଶୱା ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଜିରାଓଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ନାନା ସାହେବଙ୍କ ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କଲା। ନାନା ସାହେବ ସରକାର ହେଇପାରିଥାନ୍ତେ ରାଜା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଇଏ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜସ୍ୱତ ଲୋପ ନୀତି ଅନୁସାରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଗଲେ କାହାକୁ ନା ନାନା ସାହେବକୁ ଆଉ ରଜା କରାଇଦେଲେନି। ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭତ୍ତା ଦେଉଥିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଇଏ ଥିଲା ତମର କ'ଣ ରାଜନୈତିକ କାରଣ। ତାପରେ ହେଲା କ'ଣ ସାମାଜିକ କାରଣ? କ'ଣ? ଇଂରେଜ ଶାସନ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ସଂସ୍କାର ଥିଲା। ସାମାଜିକ କାରଣ, ଆମେ ଯେଉଁ ସମାଜକୁ ନେଇ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଚଳଣି, ଆମ ଯେଉଁ ସମାଜକୁ ନେଇକି ଆମେ ଯେମିତି ଚାଲୁଛୁ, ତା ଦେହରେ କିଛି ଆମର ନିୟମ କାନୁନ ଅଛି। ଆମର କିଛି ଜିନିଷ ରହିଛି କେଉଁଥିରେ ସାମାଜିକରେ, ଯେଉଁଠି ରହିଛି ଆମର କ'ଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣା ଦେବେ, ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ଲୁଗା ଆଉ ଯେଉଁ ଧୋତି ଆଉ ଗାମୁଛା କାନ୍ଧରେ ପକାଇବା। ଇଂରେଜ ସମୟରେ ସତୀ ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା। ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସତୀ ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ କରିଛନ୍ତି। ବିଧବା ବିବାହର ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା, ବିଧବାମାନେ ମଧ୍ୟ ବିବାହ କରୁଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଇନ ହେଲା। ଯଦି ସେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ବି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ବଞ୍ଚିବେ ନାହିଁ। ରେଳଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ, ଡାକ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତି ପକ୍ଷୀ ଏକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବୋଲି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମନରେ ଆଶଙ୍କା ହେଲା। ଏହାଫଳରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଇଂରେଜଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ ଆସିଲା? ମନୋଭାବ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲା। କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ କାମ ଗୁଡ଼ା କଲେ ଠିକ୍ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟମାନେ ଭାବିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ସାମାଜିକ ଜିନିଷରେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରୁଛନ୍ତି, ବା ସାମାଜିକ କାରଣରେ ଯେଉଁ ସେମାନେ ଆମ ସାମାଜିକ ଯେମିତି ଆମେ ଚାଲିଚଳଣି ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି, ଆମର ଏଠି ବିବାହ ଯେଉଁଟା ଇଏ କରିବା, ବା ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ସେ ଭାବିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥାରେ ଚଳୁଛୁ ଏ ପ୍ରଥାକୁ ଲୋପନ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଡରିଗଲେ, ଯାହାଫଳରେ ବିଦ୍ରୋହ କଲେ। ଧର୍ମଗତ କ'ଣ ନା ପାଦ୍ରୀମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ପାଦ୍ରୀମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଧର୍ମାନ୍ତର ହେଲେ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଭାବିତ ନ ହେବା ପାଇଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୀତ ହେଲା। ହିନ୍ଦୁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଏହା ଅବାଞ୍ଛିତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବୋଲି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। ଇଏ ଭାବିଲେ କ'ଣ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ତ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବ, ତେଣୁ କିଛି ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପଳେଇ ଯିବାର ଭୟ ଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଥିଲେ ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଇଏ ଆମ ଧର୍ମ ପ୍ରତି କ'ଣ ହେଉଛି, ଅବାଞ୍ଛିତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ହେଉଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କର ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିବ। ତାପରେ ଆଉଟା ହେଲା କ'ଣ ନା ସାମରିକ କାରଣ। ସାମରିକ କାରଣ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ଇଂରେଜ ଶାସନ କାଳରେ ସିପାହୀଙ୍କୁ ନଗଣ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖାହେଉଥିଲା। ନଗଣ୍ୟ ମାନେ ପିଲାମାନେ ଘୃଣ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି। ଯେତେ ତାଙ୍କୁ ଆମର ଏବେ ଯେମିତି ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମିକୁ ଯେତିକି ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁଛେ, ଯେତିକି ଆମ ମନରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ସେତେବେଳେ ସେମିତି ସିପାହୀମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ଦେଖୁନଥିଲେ। କେଉଁମାନେ? ଇଂଲିଶ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ। ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ସ୍ୱଳ୍ପ ବେତନ ଭୋଗିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଗୋରା ସୈନ୍ୟମାନେ ଅଧିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଉଥିଲେ। ସିପାହୀମାନେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସରେ ସରକାର ଅଯଥା ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ଚିନ୍ତା କଲେ।
ଅଯଥା ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଇଣ୍ଟରଫେୟାର କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସିପାହୀମାନେ ମଥାରେ ତିଳକ ଲଗାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଗଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଟୋପି ବା ପଗଡ଼ି ପିନ୍ଧୁଥିବା ଉପରେ କଟକଣା କରିଦିଆଗଲା। ସମୁଦ୍ର ପାର ହେଲେ ଜାତି ଚାଲିଯାଏ ବୋଲି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଧାରଣା ଥିଲା। ସମୁଦ୍ର ପାର ହୋଇ ଦେଶ ବାହାରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯିବାକୁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରି ବାଧ୍ୟ କରାଗଲା। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସିପାହୀ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେଲେ। ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ସିପାହୀମାନେ କ'ଣ, ଆମେ ଧର ମନେକର ମୁଁ କହୁଛି ପଞ୍ଜାବୀ କଥା, ପଞ୍ଜାବୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ପଗଡ଼ି କମ୍ପଲସରି ରହିବା କଥା। ଏମାନେ କହିଲେ ନାଇଁ ତମେ ପଗଡ଼ି ରଖିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଆମେ ଯାଉ, ଆମେ ମଥାରେ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଉ ବା ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଉ, ସିଏ ଆମେ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ଆମେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ରହିଥାଉ, ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ମନା କଲେ, କହିଲେ ନାଇଁ ତମେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ସିପାହୀମାନେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେଲେ, କହିଲେ ଆମ ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ନା ଅର୍ଥନୈତିକ କାରଣ। ଅର୍ଥନୈତିକ କାରଣ କ'ଣ, ନା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଆଣିଲେ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍, ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ। ଜମିଦାରୀ ମନ ଇଚ୍ଛା ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କଲେ। କୃଷକ ଦରିଦ୍ର ହେଲେ, ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀ ସେ ଧନୀ ହେଇ ଚାଲିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ, ଅନେକ ଜମିଦାରୀ ଛଡ଼େଇ ନିଆଗଲା। ଡେଲି ହାଉସ୍ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ଅନେକ ଜମି ମାଲିକ ଜମି ହରାଇଲେ। କିଛି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ କୃଷକଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କଲେ। ଭାରତରୁ କପା ଇଂଲଣ୍ଡ ପଠାଗଲା। ସେଠାରେ ଲୁଗା ତିଆରି ହେଇ ପୁଣି ଆସି ଭାରତରେ ବିକ୍ରି ହେଲା। ବ୍ରିଟିଶ ଶିଳ୍ପନୀତି ଯୋଗୁଁ ଦେଶୀୟ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ କ'ଣ ହେଲା, ଲୋପ ପାଇଲା। ଲୋକମାନେ ବେକାର ହେଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଲା, ବିଦ୍ରୋହ କରିବା ପାଇଁ ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ, ନା ମନେକର ଏଇଠି କମ୍ପାନୀଟା ହେଲା, ଏହି କମ୍ପାନୀ ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥାନ୍ତା, ଏଇ କମ୍ପାନୀ ଭିତରେ କିଛି ଲୋକ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ଲୋକ କାମ କରିଥାନ୍ତେ। ଯାହାଫଳରେ କି ଏଇଠି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କାମ କରିଥାନ୍ତେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହେଇଥାନ୍ତେ, ସେମାନେ ରୋଜଗାର ପାଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଏଠୁ ଆମର କଞ୍ଚାମାଲ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ନେବେ, ନେଇକି ଆମର ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ବ୍ରିଟିଶ, ଏଇ ବ୍ରିଟିଶରେ ଥିବା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କଲେ। ସେଠି ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଇନକମ୍ କଲେ, ପ୍ଲସ୍ ଏଠୁ ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରାହେଲା ଇଣ୍ଡିଆକୁ, ସେ ଡ୍ରେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆସି ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହେବ ଇଣ୍ଡିଆରେ। ଆମ କଞ୍ଚାମାଲ ନେଇକି ଆମକୁ ଉଚ୍ଚା ଦରରେ ସେମାନେ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କଲେ। ତାହେଲେ କ୍ଷତି କାହାର ହେଲା, ଓଭିୟସଲି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାନଙ୍କର ହେଲା। ଏଇସବୁ କାରଣ ଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ କାରଣ ଥିଲା, ନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା, ନା ଏଇଟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେଖ, 1857 ମସିହାରେ ସିପାହୀମାନଙ୍କୁ ଏକପର ବନ୍ଧୁକ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁକୁ କହନ୍ତି ଏନଫିଲ୍ଡ। ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଗୁଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା ସେଥିରେ ଗାଈ ଆଉ ଘୁଷୁରୀ। ଇଏ ଗାଈ ଆଉ ଘୁଷୁରୀ, ଗାଈ ହେଲା ହିନ୍ଦୁଙ୍କର, ଘୁଷୁରୀ ହେଲା ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର। ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଦାନ୍ତରେ ଛିଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଏମାନେ କହିଲେ ନାଇଁ, ଉଭୟ ହିନ୍ଦୁ ଆଉ ମୁସଲିମ କହିଲେ ନାଇଁ, ଆମେ ଦାନ୍ତରେ ତାକୁ ଛିଣ୍ଡେଇବୁ ନାହିଁ। ଯାହାଫଳରେ ଆମର କ'ଣ ହେବ, ନା ଆମ ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହେବ। କାରଣ ଆମେ କେବେ ଗୋମାଂସ ଖାଇବା କି, ନା ଘୁଷୁରୀ କେବେ ମୁସଲମାନ ମାନେ ଖାଇବେ କି? ସେଥିପାଇଁ ସେତେବେଳେ ବାଧ୍ୟ କଲେ। 1857 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ତାରିଖ ଦିନ ସିପାହୀ ମଙ୍ଗଳ ପାଣ୍ଡେ ବଙ୍ଗର ବାରାକପୁରଠାରେ ଏନଫିଲ୍ଡ ବନ୍ଧୁକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ମନା କଲେ। ଇଂରେଜ ଅଫିସର ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିବାରୁ ସେ ରାଗି ଯାଇ କ'ଣ କଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ଦେଖ ମଙ୍ଗଳ ପାଣ୍ଡେ, ଇଏ ବହୁତ ସାଂଘାତିକ ଲୋକ। ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ସେଇ ବନ୍ଧୁକରେ ସେ ଇଏକୁ ହତ୍ୟା କଲେ। କାହାକୁ, ଇଂରେଜକୁ ହତ୍ୟା କଲେ। ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ହେଲା, ନା ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଗଲା। 1857ରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହର ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା। ଅତି ଶୀଘ୍ର ବିଦ୍ରୋହର ବହ୍ନି ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବ୍ୟାପିଗଲା। ଇଏ ଥିଲା କେମିତି, ନା 1857 ମସିହାର, ଇଏ ଥିଲା 1857 ମସିହାର କ'ଣ, ନା ବିଦ୍ରୋହ। ସେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳ ପାଣ୍ଡେ ଏହାର କ'ଣ କରିଥିଲେ, ନା ମୁଖ୍ୟ ସୂତ୍ରଧର ଥିଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ, ନା ବିଦ୍ରୋହର ଅଗତି। ବିଦ୍ରୋହ କେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।